स्वामी विवेकानंद सह कथोपकथन। स्थान बेलुड, भड़ा मठघर, 1898 ख्रीष्टाब्द। आज दिन प्राय 2टा समय शिष्य पदव्रजरे मठ को आसिछन्ति। नीलाम्बर बाबूंक बगीचा घर को वर्तमान मठ उठाई अणाहोइछि एवं वर्तमान मठर जमी मध्य अल्प दिन है खरिद करा जाइछि। स्वामीजी शिष्यों को संगरे नहीं प्राय 4टा बेले मठर नूतन जमी बुलवा बाहरी। मठर जमी सेतेबेले जंगलपूर्ण। जमीटीर उत्तरांशरे सेतेबेले खंडिए एकताला कोठाघर थिला। ताहा संस्कार करी वर्तमान मठघर निर्मित होइछि। मठर जमीटी जे खरिद कराई देइथिले से मध्य स्वामीजी संगे किछि दूर पर्यंत आसी विदाय नेले। स्वामीजी शिष्य संगे मठर जमी भ्रमण करने को लगिले और कथा प्रसंग भावी मठर कार्यकारिता और विधि विधान पर्यालोचना करने को लगिले। क्रमे एकताला घरर पूर्व दिगरे बारंडारे पहुँची बुलू बुलू स्वामीजी कहिले, एठारे साधु मानकर रहिबार स्थान हेबो। साधन भजन ज्ञान चर्चार यही मठ प्रधान केन्द्र हेबो। एहा ही मोर अभिप्राय। यही स्थानरू जो शक्तिर अभ्युदय हेब ताहा जगतर व्यापी जीव, मनुष्यर जीवन गति फेराई देव। ज्ञान भक्ति योग और कर्मर एकत्र समन्वय यही स्थानरू उच्च आदर्श सबू बाहर। यही मठर पुरुष मानकर इंगित समय दिग दिगंतर प्राणर संचार हो। यथार्थ धर्म अनुरागीगण सबु काले एठारे आसी जुटिबे। मनरे एहीपरि केते कल्पनार उदय हेउछि। मठरे जो दक्षिण भागर जमी देखुछु सेठारे विद्यार केन्द्रस्थल हेब। व्याकरण दर्शन विज्ञान काव्य अलंकार स्मृति भक्तिशास्त्र आउ राजकीय भाषा सही स्थान रे शिक्षा दिया जीवो। प्राचीन टॉलर धरण यही विद्या मंदिर स्थापित हेब। बाल ब्रह्मचारी माने एठारे वास करी शास्त्र पाठ करिवे। सेमानंकर असन बसन सबू मठरू दिया हेब। यही ब्रह्मचारी माने 5 वर्ष शिक्षा लाभ परे इच्छा कले घर को फेरी जाई संसारी होई पारिबे। मठर महापुरुष मानक अभिमतरे सन्यास मध्य इच्छा कले नहीं पारिबे। यही ब्रह्मचारी मानक भितरू जो मानक मध्यरे उच्छृंखलता बा असच्चरित्रता देखाजिव सेमानंको मठर स्वामी माने तत्क्षणात् बाहर कर दे पारिबे। एठारे जाति वर्ण निर्विशेष अध्ययन कराजिव। एथिरे जो मानकर ऑब्जेक्शन आपत्ति थिबो सेमानंको नियाजिव नाही। तेबे निजर जाति वर्णाश्रमाचार मानी जो माने चलिबा को चाहिबे सेमानंको आहार आदिर बंदोबस्त निजे निजे करिनेबाको हेबो। मात्र सेमाने समस्तଙ୍କ सहित एकत्र अध्ययन करिवे। सेमानंको चरित्र विषय मध्य मठर स्वामी माने सर्वदा तीक्ष्ण दृष्टि रखिबे। एठारे शिक्षित नहेले केही सन्यासर अधिकारी होई पारिबे नाही। क्रमे एहीपरि जेतेबेले एही मठर कार्य आरंभ हेबो सेतेबेले किपरि हेबो कह देखी। शिष्य कहउचंती, आपण तेबे प्राचीन काल परि गुरुगृह रे ब्रह्मचर्य आश्रमर अनुष्ठान पुनराय देश रे चलाइबा चाहती। स्वामीजी कहउचंती, नुहे तो कौन। मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन रे ब्रह्म विद्या विकासर सुजोग किछि मात्र नाही। पूर्व परि ब्रह्मचर्य आश्रम प्रतिष्ठित करने को हेब। तेबे वर्तमान उदार भाव उपरे ताहार भित्ति स्थापन करने को हेब। अर्थात काल उपयोगी अनेक परिवर्तन से भरिया को हेब। से सबू परे कहिबी। स्वामीजी पुणी कहवा को लगिले, मठर दक्षिण रे यही जो जमीटा अच्छी यह मध्य परवर्ती समय किणी नेबा को हेब। एठारे मठर अन्न छत्र हेब। एठारे यथार्थ दीन दुखी मानंकु नारायण ज्ञान रे सेवा करिवार बंदोबस्त रहिबो। सही अन्न छत्र ठाकुरंक नाम रे प्रतिष्ठित हेब।
ଯେପରି ଟଙ୍କା ଜୁଟିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ନଛତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ଏପରିକି ପ୍ରଥମରେ 2-3ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ନଛତ୍ର ଚଳାଇବାରେ ଟ୍ରେନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରି ହୁଏତ ଭିକ୍ଷା କରି ଏହି ଅନ୍ନଛତ୍ର ଚଳାଇବାକୁ ହେବ। ମଠ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ସେବା ସୂତ୍ରରେ ସେହି ଭାବରେ 5 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଶାଖାରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ନଛତ୍ରରେ 5 ବର୍ଷ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରମରେ 5 ବର୍ଷ, ମୋଟ 10 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ପରେ ମଠର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଓ ମଠର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବୁଝି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିବାର ମତ ହୁଏ, ତେବେ ମଠାଧ୍ୟକ୍ଷ କୌଣସି ବିଶେଷ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ସାଧାରଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଯେପରି କହିଲି ସେହି ଭାବରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହିସବୁ ଭାବ ରହିଛି। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମଠରେ ଏହିପରି 3ଟି ଶାଖା ସ୍ଥାପନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ନଦାନ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଦାନ, ସର୍ବୋପରି ଜ୍ଞାନଦାନ। ଏହି 3 ଭାବର ସମନ୍ୱୟ ଏହି ମଠରୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ନଦାନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ପରାର୍ଥ କର୍ମତତ୍ପରତା ଓ ଶିବଜ୍ଞାନରେ ଜୀବସେବାର ଭାବ ଦୃଢ଼ ହେବ। ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ କ୍ରମେ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ତହିଁରେ ସତ୍ୱଭାବର ସ୍ଫୁରଣ ହେବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଲାଭର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନଦାନ ହିଁ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଏ, ତେବେ ଆଉ ଅନ୍ନଦାନ ଓ ବିଦ୍ୟାଦାନର ଶାଖା ସ୍ଥାପନର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏତେବେଳ ଯାଇ ସୁଦ୍ଧା କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଏହି ଅନ୍ନ ହାହାକାରର ଦିନରେ ତୁ ଯଦି ପରାର୍ଥେ ସେବାକଳ୍ପେ ଦୀନଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଆଦି କରି ଯେପରି ହେଉ 2 ମୁଠା ଅନ୍ନ ଦେଇପାରୁ, ତାହେଲେ ଜୀବଜଗତ ଓ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ତ ହେବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁ ଏହି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ପାଇବୁ। ଏହି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କାମକାଞ୍ଚନ ଆବଦ୍ଧ ସଂସାରୀ ଜୀବମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ତୁ ବିଦ୍ୟାଦାନ ଓ ଜ୍ଞାନଦାନ ପାଇଁ ଯେତେ ଲୋକ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବୁ, ତାହାର ସହସ୍ର ଗୁଣ ଲୋକ ତୋର ଏହି ଅଯାଚିତ ଅନ୍ନଦାନରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁ ସାଧାରଣଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଯେତେ ପାଇବୁ, ସେତେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନର ସ୍ପୃହା ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ଅନ୍ନଦାନ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ନଛତ୍ର କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାପରେ କାମ ଚଳାଇବା ନିମିତ୍ତ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମଠର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଓ ସେହି ବେଲଗଛ ତଳେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଳଘର କରିଦେଉଛି। ତୁ 1-2ଟି ଅନ୍ଧ ଆତୁର ସନ୍ଧାନ କରି ନେଇ ଆସି କାଲିଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯା ଦେଖି। ନିଜେ ଭିକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆ, ନିଜେ ରାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆ। ଏହି ରୂପେ କିଛି ଦିନ କଲାପରେ ଦେଖିବୁ ତୋର ଏହି କାମରେ କେତେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ, କେତେ ଟଙ୍କା କଉଡ଼ି ଦେବେ। ନ ହି କଲ୍ୟାଣକୃତ୍ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଗତିଂ ତାତ ଗଚ୍ଛତି। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ତାହା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ନିରନ୍ତର କର୍ମ କରୁ କରୁ କାଳେ କର୍ମବନ୍ଧନ ତ ଘଟିପାରେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମଫଳରେ ତୋର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ ଓ ସକଳ ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନାର ସୀମାର ସେପାରିକୁ ଯିବାର ତୋର ଯଦି ଏକାନ୍ତ ଅନୁରାଗ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ
ତୋର କର୍ମବନ୍ଧନ ମୋଚନରେ ହିଁ ସହାୟତା କରିବ। ଏପରି କର୍ମରେ ବନ୍ଧନ ଆସିବ, ଏ କଥା ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏହିପରି ପରାର୍ଥ କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି କର୍ମବନ୍ଧନର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ଅୟନାୟ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଓ ସେବାଶ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ବିଶେଷ କରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣରେ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳର ଉତ୍ତମ ପଥଯୁକ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରେ ସେମାନେ 2 କି 3 ଜଣ ମାତ୍ର ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଛଣା, ପରିଷ୍କାର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରହିବେ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କି 2 ଥର ସୁବିଧା ମତେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଯିବେ। ସେବାଶ୍ରମଟି ଅନ୍ନଛତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ପରି ରହିବ। ସେଠାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଶୁଶ୍ରୂଷା କରାଯିବ। କ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ରନ୍ଧନଶାଳା କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ନଛତ୍ରରେ କେବଳ ଦିୟତାଂ ନିୟତାଂ ଭୁଜ୍ୟତାଂ ଏହି ରବ ଉଠିବ। ଭାତର ପେଜ ଗଙ୍ଗାରେ ଗଡ଼ିଯାଇ ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଧଳା ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଅନ୍ନଛତ୍ର ହୋଇଛି ଦେଖିଲେ ଯାଇ ମୋର ପ୍ରାଣଟା ଶୀତଳ ହେବ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ବିଷୟ ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଶିଷ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କିଛି କ୍ଷଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲେ। ପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁହଁ ଅକ୍ଷରେ ସସ୍ନେହରେ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ତୁମ ଭିତରେ କେବେ କାହାର ସିଂହ ଜାଗି ଉଠିବ ତାହା କିଏ ଜାଣେ? ତୁମର ଜଣକ ଭିତରେ ମା ଯଦି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଦୁନିଆ ସାରା ଏପରି କେତେ ଅନ୍ନଛତ୍ର ହେବ। କ'ଣ ଜାଣୁ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ଭକ୍ତି ସବୁ ସର୍ବଜୀବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶର ତାରତମ୍ୟକୁ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁ ଓ ଏହାକୁ ବଡ଼, ତାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରୁ। ଜୀବର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପର୍ଦ୍ଦା ଯେପରି ମଝିରେ ପଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶକୁ ଆଢ଼ୁଆଳ କରି ରଖିଛି, ତାହା ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ହିଁ ବାସ୍ ସବୁ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବୁ, ତାହା ହିଁ ହେବ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତି ତ ଏହି ମଠକୁ ମହାସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ର କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଠାକୁର ସର୍ବଭାବର ସାକ୍ଷାତ ସମନ୍ୱୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେହି ସମନ୍ୱୟ ଭାବଟି ଏଠାରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ ଠାକୁରେ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବେ। ସର୍ବମତର, ସର୍ବପଥର ଆଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ତାହା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମଠ ଜମିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲି, ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଲା ଯେପରି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କର ଭାବ ବିକାଶ ହୋଇ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଯଥାସାଧ୍ୟ କରୁଛି ଓ କରିବି। ତୁମେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦାର ଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ। କେବଳ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମଜୀବନରେ ସୁଦ୍ଧା ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଶଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ଜଙ୍ଗଲର ପାହାଡ଼ରେ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଏଥର ସେଠାରୁ ଆଣି ସଂସାର ଓ ସମାଜର ସର୍ବତ୍ର ରଖିଯିବି ବୋଲି ଆସିଛି। ଘରେ ଘରେ, ବାଟେ ଘାଟେ, ପର୍ବତ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏହି ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ଦୁନ୍ଦୁଭିନାଦ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ମୋର ସହାୟ ହୋଇ ଲାଗିଯାଅ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଧ୍ୟାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଭାବ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ନିଶା ଖାଇ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିବା ଭଳି। କେବଳ ଏପରି ରହି କ'ଣ ହେବ? ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରେରଣାରେ କେତେବେଳେ ଅବା ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବୁ, କେତେବେଳେ ଅବା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିବୁ। ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଏକା ଖାଇ ସୁଖ ହୁଏ? 10 ଜଣକୁ ଦେବାକୁ ହୁଏ ଓ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରି ହୁଏତ ତୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲୁ, ସେଥିରେ ଜଗତର କ'ଣ ଗଲା ଆସିଲା? ତ୍ରିଜଗତକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେଇଯିବାକୁ ହେବ। ମହାମାୟାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବୁ। ସେ ଆନନ୍ଦର କ'ଣ ତୁଳନା ଅଛି ରେ? ନିରବଧି ଗଗନାଭମ୍ ଆକାଶକଳ୍ପ ଭୂମାନନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବୁ। ଜୀବଜଗତରେ ସର୍ବତ୍ର ତୋର ନିଜ ସତ୍ତା ଦେଖି ଅବାକ ହୋଇଯିବୁ।
ଥାବର ଓ ଜଙ୍ଗମ ସମସ୍ତ ତୋର ନିଜର ସତ୍ତା ବୋଲି ବୋଧ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପରି ଯତ୍ନ ନ କରି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ହେଉଛି କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବେଦାନ୍ତର ଅନୁଭୂତି। ବୁଝିଲୁ? ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାବହାରିକ ଭାବରେ ବହୁ ରୂପରେ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛନ୍ତି। ନାମ ଓ ରୂପ ଏହି ବ୍ୟବହାରର ମୂଳରେ ରହିଛି। ଯେପରି ଘଟର ନାମ ରୂପକୁ ବାଦ ଦେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ଏକମାତ୍ର ମାଟି, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା। ସେହିପରି ଭ୍ରମରେ ଘଟ, ପଟ, ମଠ ସବୁ ଭାବୁଛୁ ଓ ଦେଖୁଛୁ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏହି ଯେ ଅଜ୍ଞାନ, ଯାହାର ବାସ୍ତବ କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ, ତାହା ନେଇ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଦେହ, ମନ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ତ ନାମ ରୂପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଗଲା। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ତାହା ପରେ କହିବି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦଉଡ଼ିକୁ ସାପ ଭାବି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦଉଡ଼ିଟା ସାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ନା ତୋର ଅଜ୍ଞତା ହିଁ ତୋତେ ଏପରି ଦୌଡ଼ାଇଥିଲା? ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞତା ହେତୁରୁ ହିଁ ଏପରି କରିଥିଲି। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାବି ଦେଖ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଦଉଡ଼ିକୁ ଦଉଡ଼ି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବୁ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞତା ଭାବି ହସ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ନାମ ରୂପ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବୋଧ ହେବ କି ନାହିଁ? ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେବ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ହୁଏ, ତେବେ ନାମ ରୂପ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲା। ଏହି ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର କିଛି ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ତୁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନର ମହା ଅନ୍ଧକାରରେ ଏଇଟା ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଏଇଟା ପୁତ୍ର, ଏଇଟା ନିଜ, ଏଇଟା ପର ଭାବି ସର୍ବବିଭାଷକ ଆତ୍ମାର ସତ୍ତା ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନାମ ରୂପାତ୍ମକ ଜଗତକୁ ନ ଦେଖି ଏହାର ମୂଳ ସତ୍ତାକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ପଦାର୍ଥରେ ତୋର ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଭିଦ୍ୟତେ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଦ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବସଂଶୟ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ଏହି ଅଜ୍ଞାନର ଆଦି ଅନ୍ତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପରେ ରହେ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ଯେ ମିଥ୍ୟା ତାହା ତ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଯେ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ହୋଇଛି, ସେ କହିବ ଅଜ୍ଞାନ ପୁଣି କେଉଁଠି? ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଦଉଡ଼ି ହିଁ ଦେଖେ, ସାପ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦଉଡ଼ିକୁ ସାପ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଭୀତି ଦେଖି ତାକୁ ହସ ମାଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନକୁ ସତ୍ ବି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଅସତ୍ ବି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସନ୍ନାପ୍ୟ ସନ୍ନାପ୍ୟୁ ଭୟାତ୍ମିକା ନ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏହିପରି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ ହେଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବା କ'ଣ ଆଉ ଉତ୍ତର ବା କ'ଣ? ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ଶୁଣ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେହି ନାମ ରୂପ ଦେଶକାଳ ଧରି କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁ ନାମ ରୂପ ଦେଶକାଳର ଅତୀତ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ କ'ଣ ବୁଝାଇ ହୁଏ? ଏଥିନିମିତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟାବହାରିକ ଭାବରେ ସତ୍ୟ, ପାରମାର୍ଥିକ ରୂପରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱରୂପ ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ବୁଝିବୁ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅବକାଶ ରହିବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ମଚି ବଝିଆର ଗଳ୍ପ ଶୁଣିଛୁ ନା? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାନକୁ ଯେମିତି ଚିହ୍ନାଯାଏ, ସେ ସେମିତି ପଳାଇଯାଏ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଶୟ, ଅଜ୍ଞାନ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାହା ପୁଣି ଆସିବ କିପରି? ଥିଲେ ତ ଆସିବ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଜୀବଜଗତର କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ହିଁ ତ ରହିଛନ୍ତି। ତୁ ମିଥ୍ୟା ନାମ ରୂପ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରରେ ନାମାନ୍ତରରେ ଦେଖୁଛୁ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ମିଥ୍ୟା ନାମ ରୂପ ବା କାହିଁକି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ନାମ ରୂପାତ୍ମକ ସଂସ୍କାର
ବା ଅଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରବାହ ରୂପେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାୟ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଶାନ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଦୌଡ଼ି ପରି ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ଯେ ଏହି ନିଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମରେ ଅଧ୍ୟସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲବତ୍ ଭାସମାନ। ସେହି ହେତୁରୁ ବ୍ରହ୍ମର କିଛି ମାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ବୈଲକ୍ଷଣ ଘଟିନାହିଁ। ବୁଝିଲୁ? ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ କଥା ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହ? ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମରେ ଅଧ୍ୟସ୍ତ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା କିପରି ହୋଇପାରେ? ଯେ ଯାହା ପୂର୍ବେ ଦେଖିନାହିଁ ସେ ଜିନିଷର ଭ୍ରମ ତାହାର କେବେ ହେଁ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେ କେବେଲେ ସାପ ଦେଖିନାହିଁ ତାହାର ଦୌଡ଼ିରେ ଯେପରି ସର୍ପ ଭ୍ରମ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିନାହିଁ ତାହାର ବ୍ରହ୍ମରେ ଭ୍ରମ ହେବ କାହିଁକି? ସୁତରାଂ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ବା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଭ୍ରମ ହୋଇଅଛି। ଏଥିରୁ ଦ୍ୱୈତାପତ୍ତି ଉଠୁଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏହି ରୂପେ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୃତି ମୋଟେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରଜ୍ଜୁକୁ କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାପ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଯଦି କହୁ ମୁଁ ତ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ବା ସାପ ଦେଖୁଛି, ତେବେ ତୋର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ତୋତେ ରଜ୍ଜୁର ସ୍ୱରୂପ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଓ ବିଚାର ବଳରେ ତୁ ରଜ୍ଜୁ ସତ୍ତା ବା ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ବୁଝିପାରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସର୍ପଜ୍ଞାନ ବା ସୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ରୂପକ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମରେ ଆରୋପିତ ଭିନ୍ନ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରୁ? ଅନାଦି ପ୍ରବାହ ରୂପେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଛଳନା ବି ଚାଲି ଆସୁଛି ତ ଆସୁଥାଉ, ତା'ର ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଲାଭାଲାଭ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କରାମଲକବତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୀମାଂସା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦି ଉଠେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରର ବି ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆସ୍ୱାଦ ସେତେବେଳେ ମୂକ ଆସ୍ୱାଦନବତ୍ ହୁଏ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ଏତେ ବିଚାର କରି କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଚାର ସତ୍ୟବସ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିଚାରର ବାହାରେ। ନୈଷା ତର୍କେଣ ମତିରାପନେୟା। ଏହିପରି କଥା ହେଉ ହେଉ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମଠରେ ନୀଳାବନବାବୁଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ମଠକୁ ଆସି ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଠର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାର ବ୍ରହ୍ମବିଚାର ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମର୍ମ ବୁଝାଇଦେଲେ। ଉପରକୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନାୟମାତ୍ମା ବଲହୀନେନ ଲଭ୍ୟ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।